Yes, ma'am, we can. Okay. First of all, let me congratulate Pugal and his colleagues for organizing this event over Zoom, where number of people are participating on the occasion of Women's Day, because Women's Day is March 8th. But throughout March, people celebrate Women's Day according to their convenience. I'm happy I'm part of this session. I heard Salma. Salma has summarized what the Dravidian movement and also their rule in Tamil Nadu has contributed for the development and uplift of the status of women in Tamil Nadu. Now, I would like to share how these schemes had impact on the people by and large. That's more important, I think so. I was traveling in Thusi Mamandu. It is a place next to Kanchipuram. I was conducting a employment camp for educated youth. And during lunchtime, we had some spare time because the drivers and others were having lunch. So I thought I would step into a school where the summer camp was going on. I went there and I saw enthusiastic poor children, boys and girls, both were sitting. So I engaged, them in a conversation. In the course of the conversation, I asked them, why do you people like to watch TV always? And the boy said, we are playing, but only the girls are glued to the TV, they said. And then immediately one of the girl children, she got up and she said that, they have a playground, but we don't have a playground. How do you expect us to go and play? So then I asked, who will give you a playground? Which government will give you a playground? So all of them in a chorus, they said, oh, they would never give. None of them would give. And then I said, okay, assuming there is a women's party in Tamil Nadu and they rule, would they give a playground for women in village? Then everybody said yes. Then okay, then I said, if women are going to start a political party, and will men support? We will support, but we would never become member, even if you have to die. நான் செத்தாலும் அந்த கட்சியில உறுப்பினர் ஆக மாட்டேன் என்று. Then a boy replied. So now we talk about women empowerment and women's respect in society. And a small boy of 10, 8, 9 years old, he has this impression that it is below his dignity, or it is very demeaning for him to join a women's political party. There is no women's political party, of course, but a woman was ruling, probably means that time a chief minister, we had a woman chief minister. But even then, boys feel this way. So what I'm trying to say is, of course, the ideology is good. We want to treat everyone equal, whether man or woman, before law or in society. But the actual situations in Tamil Nadu, we'll have to take stock of those things before proceeding further. Let us take education. Between men and women, there is 20% gap. That is 2010 census. Maybe the things would have improved a little. But at the same time, Kerala, which is not ruled by a Dravidian government, has 98% education for women. So what I'm trying to say is, we may think high, but it has to convert into action. Every government
promised that we would allocate enough money for in the budget for women empowerment. In fact, India is one of the countries which signed an agreement in Beijing years ago, 15-20 years ago. Many countries have signed, but even now 30% of the budget has not been allocated to women, including Tamil Nadu. So you add up all the schemes, then it won't come up to 30%. Therefore, the importance is just saying that this scheme, that scheme, but totally what is the impact on the minds of the people, and also physical means the data, so education, employment. Of course, women are everywhere now. That is one achievement that through this dialogue for 20-30 years, and also repeated rule of Dravidian governments, we have achieved to a certain level. But even then, the presence of women in IAS and IPS is very minimal. In a batch of 100, if you get 20 people, women, 20 women in the service, that itself is an achievement. When I was in the academy years ago, 1980, my batch had only 15. So the number has not improved over the years. Same case in the IPS, are also central services. Why I'm taking these services as an example is this is the highest, in terms of administration, these are the highest examination and also services that we have. And okay, so now having said that, what should have been done? So we are for women, the Dravidian governments are for women. So they should have, what they should have done, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு பயிற்சி மையம் அமைத்து அங்குள்ள அதிகமான பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் அதிக மார்க் வாங்கிய பெண்களுக்கு இலவசமான பயிற்சி அளித்து அவர்களை தேர்ச்சி பெற செய்வதற்கு ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கலாம். இதெல்லாம் நிறைய காசு ஆகவே ஆகாது, மாவட்டம் தோறும். சரி, if that is not possible, every college can have a small counseling arrangement where people who have means number one in a class, because they automatically, because the UPSC examination is nothing but an academic oriented examination apart from some common knowledge tests. So mostly people who get good marks in university and colleges, they get into IAS, IPS. I was a rank holder in the university, so it was almost like automatic. 1978, I finished my MA. 79, I got into the service. So if the efforts are taken to open a small desk, what do you call a desk, to counsel children who are getting first marks in all the sections, call them and orient them if they want to join IAS, IPS, then we could have achieved 50% easily. So this is what is lacking. See, the thinking about women, how to improve, where are the pockets where the numbers are very minimum, and how to improve them. If only they have a discussion and then improve, because their priority, of course, we can target poor women. அதாவது ஏழை எளிய மக்கள் தான் நம்மளுடைய உண்மையான இலக்கு, அவங்க தான் முன்னேறணும். ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் எல்லாம் கூட அடுத்தபடிதான் அப்படின்னு நினைச்சுங்கன்னா அதுல என்ன பண்ணிருக்கலாம்? இப்ப என்னன்னா, see, 30 years means almost 70 years after independence, ஏறக்குறைய 50 வருஷத்துக்கு மேல திராவிட அரசுகள் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்னும் வறுமை கோட்டு கீழே வாழ்ற மக்கள் தமிழ்நாட்டுல 26% 30%. இது நம்ம சொல்றது. ஆனா உண்மையில பார்க்க போனீங்கன்னா 50% ரேஷன் கார்டு இன்னும் ஃப்ரீ அரிசி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவை இருக்கு, அதனால வாங்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு வறுமை கோட்டு கீழே வறுமையில இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கலாம்? அதுல பாதிக்கப்படுறது முக்காவாசி பெண்கள். ஏன்னா
உணவு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு கடைசியில அவங்க சாப்பிடுறாங்க, இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிற பெண்களுக்கு நீங்க உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிலம் கொடுத்துருக்கலாம். அந்த வகையில கலைஞர் அவர்களை உண்மையிலே பாராட்டணும். ஏழைகளுக்கு நிலம் என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். அதுல வந்து பெண்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா விடோஸ், வார் விடோஸ், அப்புறம் ஜாதி அடிப்படையில மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடி மக்களுக்கு முன்னுரிமை. இதுல வந்து ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு. அந்த அடிப்படையில 2 ஏக்கர் நிலம் வழங்குனாங்க. அது என்னன்னா 1 வருஷம் தான் கொடுக்க முடிஞ்சது. ஆனா ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் கவர்மெண்ட், நான் கலைஞரை குற்றம் சொல்லல. நான் என்ன சொல்றேன், இனி இனி நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பாராட்டி பேசுறது ஒரு வகையில நல்லதுதான். மேலும் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய ஆட்சி காலத்துல இந்த தடவை ஜெயிச்சு ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா, இன்னும் நல்ல திட்டங்கள கொண்டு வருவாங்க. அது ஒரு டெக்னிக் தான். ஆனாலும் என்ன தேவைன்னு நான் சொல்லணும் இல்லையா? இப்ப வந்து ஏதோ உச்சவரம்பு சட்டம் இருக்கு. அந்த சட்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு, செயல்படுத்தப்படல. எங்கெங்கெல்லாம் நிலம் இருக்கு, அத கண்டறிஞ்சு பெண்கள் பேர்ல அத பட்டா குடுத்தோம்னா, ஏன்னா ஆண்கள் கிராமப்புறங்கள்லயும் சரி, நகர்ப்புறங்கள்லயும் சரி, குடிச்சிட்டு பொறுப்பு இல்லாம இருக்காங்கன்ற ஒரு குற்றச்சாட்ட பெருவாரியான அடித்தட்டு பெண்கள் முன்வைக்கிறாங்க. நான் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருந்தேன். ஆம், நெக்ஸ்ட் வண்டலூர் பக்கத்துல இருக்க ரத்தினமங்கலம்னு ஒரு வில்லேஜ். நானும் மாசானம்னு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீசர் 2 பேருமே அங்க போயிருந்தோம். ஏன்னா அந்த கிராமத்துல மட்டும் 40 விடோஸ் இல்லிசிட் லிக்கர் மட்டும் குடிக்க அடிமையான ஆண்கள் இறந்ததனால் கைக்குழந்தையோட இருக்க இளம் விதவைகள் 40 பேர் ஒரே கிராமத்துல இருந்தாங்க. ஸோ அதனால பெண்கள் பேர்ல பட்டா கொடுக்கணும். இது வந்து ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, உலக அளவுல இன்னைக்கு பொருளாதார நிபுணர்கள் ஆல் ஆஃப் த சேம் ஒப்பீனியன். த பெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பீப்புள் இஸ் நாட் மணி. இட் இஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் அன் அசெட். அண்ட் வென் people in Tamil Nadu or all over India, 70% of the population is still dependent on agriculture. The best transfer possible is land. ஸோ அது மேல நம்ம கவனம் எப்பவுமே இருந்திருக்கும். எப்படியாவது நிலச்சீர்திருத்தத்தின் அடிப்படையிலாவது அல்லது வருஷந்தோறும் கொஞ்சம் பணத்தை ஒதுக்கி யூ அக்வயர் லேண்ட் பிகாஸ் தெர் இஸ் அக்விசிஷன் ஆக்ட். ரொம்ப காலம் ஆச்சு அந்த அக்விசிஷன் ஆக்டை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு. இப்போ வந்து பட்டா, அதாவது குடிமனை பட்டா வழங்குவதற்கோ, நிலம் அதுக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு நிலம் வழங்குறதுக்கோ, அல்லது விவசாயத்துக்கோ நிலத்தை ஆர்ஜிதம் செய்வது என்பது அறவே நின்று போய்விட்டது என்று நான் சொல்லுவேன். இதை வந்து கையில கொடுத்தோம்னா அரிசி வந்து நம்ம வழங்க தேவையில்லை. ஏன்னா அவங்க கையில நிலம் இருக்கு. அவங்க சோளமோ கம்போ அல்லது நீர்ப்பாசன வசதி இருந்ததுன்னா நெல்லோ பயிரிட்டு பொழைச்சுக்குவாங்க. அப்போ விவசாயத்தை சார்ந்திருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த மாதிரியான திட்டங்களை ஒருவேளை இண்டிவிஜுவலா கொடுக்க முடியாட்டினாலும் நம்ம கிட்ட ஒரு இதே நம்ம திராவிட அரசுகள் தான் ஒரு சித்தம் கொண்டு வந்தாங்க, மகளிர் சுய உதவி குழுன்ட்டு. அப்ப ரொம்ப வைப்ரண்டா இருந்தது. தமிழ்நாடு முழுசுமே எல்லா சுய உதவி குழுல சுழல் நிதி, கடன் 5 லட்சம் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரே பரபரப்பா இருந்தது. அந்த டைம்ல ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒரு 10 ஏக்கர் நில விவசாயத்தை சார்ந்து வாழ்ற ஒரு 25 பெண்களுக்கு கூட்டாக விவசாயம் செய்வதற்கு, ஏன்னா அவங்க கூட்டா அந்த மகளிர் சுய உதவி குழு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்திட்டு இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி ஃபார் மைக்ரோ கிரெடிட், அதுக்கு மட்டும்தான் ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இந்த நிலத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்து அதை பயிர் பண்றது, ஒரு கீரை மரம் வைக்கிறது, அது முருங்கை மரம், பப்பாளி, வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள், அதை போக விற்கிறது, ஏதாவது ஒண்ணு அந்த நிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பயிர் வகைகளை பயிரிடுறதுக்கு அடிஷ்னலா அரசாங்கம் உதவி செஞ்சிருக்கலாம். நான் இலவசங்கள்ல வந்து தேவைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். இங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற சந்தர்ப்பவாத பொருளாதார நிபுணர்கள் எல்லாமே இலவசத்தை கொஞ்சம் ஆதரிக்க தொடங்கிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கு. நான் வந்து எக்கானமிஸ்ட் கிடையாது. ஆனா இந்த மக்களோடு மக்களா மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு அடித்தட்டு சமுதாயத்துல இருந்து வர்றேங்கிற அடிப்படையில நான் நேரடியா பார்ப்பேன். இலவசங்களை அது வந்து என் வாழ்க்கைய ஓரளவுக்கு, அதாவது ஒரு கைக்கடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர சொந்த காலில் நிக்கிறதுக்கு அது எப்பவுமே உதவி செய்யறது இல்லை. அப்போ வறுமையை ஒழிக்கணும், தமிழகத்துல அறவே ஒழிக்கணும், அதிலும் குறிப்பா பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கன்ற அடிப்படையில ஒழிக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா இந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு கூட்டாக நிலம் பயிர் செய்வதற்கு நிலம் வழங்குவதை அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கலாம். இது ஒண்ணு. இப்ப உயர்தட்டு பெண்களுக்கான திட்டங்களுக்கு வருவோம். உயர்தட்டு பெண்கள்னா அவங்களுக்கு திட்டங்கள் எதுவும் இருக்கிறதுல மென்னுக்குள்ளதுதான். அவங்களும் பேங்க்ல போய் லோன் வாங்கலாம், அல்லது ஒரு ஆண்டர்பிரினர்
ஸ்கீம்னு விமன் ஆண்டர்பிரினர் ஸ்கீமுக்கு கடன் எளிதாக கிடைக்கிறது அல்லது சில சப்சிடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன கேட்டா ஒரு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு 10 பெண் தொழில் அதிபர்களை, இது பணக்கார பெண்கள் உபயோகப்படுத்திக்கணும். நம்ம பணக்காரவங்களுக்கு எதிரி கிடையாது. அவங்க வந்து கொஞ்சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை உற்பத்தி பண்றவங்களா இருந்து பெண்களை வேலைக்கு வைக்கிறவங்களா இருந்தா கூடுதலான இன்னும் கூட அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்து பெண் தொழிலதிபர்களை வளர்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இப்போ வந்து முதலாளின்னா எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமே குளோபலிசம் அடிப்படையில கேபிட்டலிசம் தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு எல்லாருமே பிரைவேட்ல தேடக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டாங்க. அதனால பெண் தொழிலதிபர்களை ஊக்குவிக்கிற ஒரு ஸ்கீமா கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் 10 தொழிலதிபர்கள் அவங்களுக்கு 10 கோடியோ 20 கோடியோ முதலீடு கொடுத்து அதை பண்ற மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கையை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டம், அப்புறமா வந்துட்டு டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் நினைவு உதவி திட்டம், அதே போல மணியம்மை அம்மையார் நினைவு உதவி திட்டம், இதெல்லாமே கல்வி திருமணம் என்ற அடிப்படையில போயிட்டு இருக்கு. அதை சல்மா சிறப்பா சொன்னாங்க. இது இன்னைக்கு வந்து திருமணத்துக்கு ஏன் சொல்றாங்க, ஏன் கல்விக்கு சொல்லக்கூடாது, கல்விக்குன்னு அதுதான் மறைமுகமா அதுல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து திருமணத்தை மையப்புள்ளியா வச்சுதான் சுத்தி சுத்தி வருது. இன்னைக்கு நீங்க வந்து சொத்துரிமை கொண்டு வந்தாலும் கூட பெண்களுக்கு ஈக்குவலா சொத்துல பிதிராட்சித சொத்துல உரிமை இருக்குன்னு கொண்டு வந்தா கூட அதை எவ்வளவு பெண்கள் வந்து அதை அனுபவிக்க முடியும்? ஒருவேளை அவங்க அந்த உரிமை கொண்டாட தொடங்கினாங்கன்னா விவசாயத்துக்கு அதுல என்ன பாதிப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத கொஞ்சம் நம்ம நுணுக்கமா பார்க்க வேண்டியிருக்கு. உதாரணமா இந்த சொத்துரிமை திட்டத்துல ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஆண் பெண் இருக்காங்க. பெண் கல்யாணம் ஆகி வெளியூர் போயிடுறாங்க. நிலம் வந்து உள்ளூர்ல இருக்கு. இப்ப இதுல சரி பங்கு வேணும்னா இவங்க உள்ளூர்ல இருந்தாதான் பெண் விவசாயம் பண்ண முடியும். வெளியூர்ல போனா ஆள் வச்சுதான் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து சட்டத்துல பினாமி ஹோல்டருக்கு இடம் இல்லை, டெனன்சியா அறவே ஒழிக்கணும், உழுபவருக்கு நிலம் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசியில தான் நம்ம விவசாய சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வரோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது நேரடியான விவசாயத்துல இல்லாத பெண்கள் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டு வேற ஊருக்கு போகும்பொழுது அது என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியாது, அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா ஒண்ணு அந்த நிலத்தை வித்துட்டு போயிடுறாங்க. அப்ப பெண்களுக்கு நிலம் கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து சொத்துங்கிறது வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய விவசாயத்துக்கு ஒரு எதிரியா இருக்கு. ஏன்னா வித்துட்டு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுல விவசாயத்துல நாட்டம் இல்லாம இருக்கு. அப்போ உள்ளூர்ல விவசாயம் சார்ந்த வாழ்க்கையில இருந்து பெண்கள் விடுபடுறாங்க. அல்லது அவங்க கணவருக்கு அங்க போய் விவசாயம் இருக்கு, நிலம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நிலத்துக்கு ஈக்குவலா ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு, அதெல்லாம் சட்டத்துல இடமே இல்லை. இதனால வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பெரும்பாலான குடும்பங்கள்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணப்ப செலவு பண்ணும், அது போறோம். ஸோ தட்ஸ் இனஃப். ஸோ யூ காட் யுவர் ஷேர். நகை போட்டோம், ஸோ நிலத்துக்கு ஈடா அதுல என்ன வருதோ இதை நாங்க செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொத்துல பங்கு தர்றது கிடையாது. அண்ட் இது வந்து நிறைய சென்டிமெண்ட் எல்லாம் இருக்கு. ஒரு முறை அதாவது நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ் இஃப் யூ ஹேவ் டு கோ and then take the records and see how many people, how many women had registered on a particular day. On an average பாருங்க ஒரு மாசத்துல how many such properties have been transferred to women பார்த்தா அது வந்து ஒரு 5% இருந்தாலே ஆச்சரியப்படும். Even today most of the properties transactions are in the name of men. Even if the transactions are in the name of women, sometimes it's a binami. இன்னொன்று கடைசியா நான் வந்து இந்த பொருளாதார வேலை வாய்ப்பு, கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, கிராமப்புறத்துல பெண்களுக்கு முன்னேற்றம், இதெல்லாம் சொன்னேன். ஒரு ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இப்போ வந்துட்டு கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி சின்சியர் அபவுட் விமென்ஸ் ஹெல்த். ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு உதவித்தொகை, அப்புறம் மார்டாலிட்டி ரேட் இன்னைக்கு கண்டிப்பா குறைஞ்சிருக்கு. ஆல் இண்டியா லெவல்ல பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டிலே குறைஞ்சிருக்கு. ஆனாலும் நம்ம கேரளாவுக்கு ஈக்குவலா இல்லை, ஈவன் இலங்கைக்கு கூட ஈக்குவலா இல்லை. இலங்கையில பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வார், சண்டை, அவ்வளவு சண்டை நடக்கும். ஆனாலும் அங்க வந்து என்னன்னா இறப்பு விகிதம் ரொம்ப குறைவா இருக்கு, இந்தியாவை விட குறைவா இருக்கு, தமிழ்நாட்டை விட குறைவா இருக்கு. ஸோ எனிவே நம்ம வந்து ஃபேமிலி பிளானிங் அந்த மாதிரி உதவிகள் எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கோம்.
இன்னொன்று வந்து ஹெல்த், சப் ஹெல்த் சென்டர்னு சொல்லிட்டு 5000 பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு சப் ஹெல்த் சென்டர்னு கவர்மெண்ட் சென்டர் வச்சு அங்கே உள்ள கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் சிறு சிறு வியாதிகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து குணப்படுத்துகிற ஒரு வேலை இருக்கு. அப்புறம் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. அங்கே ரூரலுக்கு டாக்டர்ஸ் போகமாட்டேன்னாங்க, அதை கொஞ்சம் கட்டாயப்படுத்தி இப்போ அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து இந்த சுகப்பிரசவம்னு நீங்க சொல்றீங்களே, அந்த சுகப்பிரசவம் நேச்சுரலா டெலிவரி அதுவா சிசேரியன் டெலிவரி இருக்கா அப்படின்னு நாங்க வந்து ஒரு கிராமத்துல ஆய்வு செஞ்சோம். தண்டரை, திருக்கழுக்குன்றம், நெக்ஸ்ட் டு திருக்கழுக்குன்றம் there is a village called Tandarai. It has about 4-5 hamlets. So we interviewed all the women who delivered during the past 5 years. Among them, 50% have been operated for C-section. உங்களுக்கு தெரியும் C-section, cesarean operation வந்து it's a major surgery. It's not a minor surgery, major surgery. இது சர்ஜரி செஞ்ச உடனே நெக்ஸ்ட் குழந்தைக்கும் சிசேரியன்ல தான் பண்ணிக்கணும். இது கண்டிப்பா, ஏன்னா அது வேற மாற்று கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஆல் ஒர்க்கிங் விமன் தே லூஸ் ஸ்ட்ரென்த், தே டெவலப் பெயின், நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. அவங்களால பிகாஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ரிச் விமனுக்கு இட் இஸ் பாசிபிள், ஏன்னா அவங்க வந்து ஒன்றும் வேலை செய்ய வேண்டியதில்லை. ஸோ தே ப்ரிஃபர் C-section because they want to avoid labor pain. அதெல்லாம் இருக்கு, அதை மறுக்கல, அது அவங்க விருப்பம். பட் இட் இஸ் த்ரஸ்ட் ஆன் ரூரல் விமன். இது வந்து திருக்கழுக்குன்றம் ஹாஸ்பிட்டல்ல 50% டெலிவரி, அதுவும் கடைசி நிமிஷம் தான் நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி பெண்களை பற்றி அக்கறை இல்லாம, சரி நீங்க வந்து பிரசவம் இலவசமா கொடுக்குறீங்க, எவ்வளவு சுகப்பிரசவம் நடக்குது அதை இன்சிஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஏதாவது வந்து ஒரு சர்க்குலர் அனுப்புறோமா? இன்னொன்று வந்து அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்து C-section பண்றாங்களே ஏன் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோமா? அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஹஸ் நெவர் டேக்கன். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 50% வந்து இந்த வந்து காஸ்ட் வைஸ் அதுல வந்து கிரடேஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்டட் ஆர் ட்ரைபல் விமன், நெக்ஸ்ட் இஸ் தலித் விமன், அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ். எங்களுடைய சர்வே, அந்த சர்வே ரிப்போர்ட்டை இஸ் சப்மிட்டட் டு கவர்மெண்ட். இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இன்னொன்று வந்து கவர்மெண்ட் வந்து they consider women as a machine for reproduction. இந்த பிள்ளைங்களை பெற்று தள்ளுற இயந்திரம். அதனால அவங்க குழந்தைங்க பிறக்கிற வரைக்கும், பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அது வரைக்கும் தான் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மெனோபாஸ்னு சிண்ட்ரோம் இருக்கு. அதுக்கான உடனே கை கால் மூட்டு வலி, ஆர்த்தரைட்டிஸ் போன்ற பல தொல்லைகள் பெண்களுக்கு வருது. ஈஸ்ட்ரோஜன் சரியாக சுரக்காததனால் வருகின்ற பல்வேறு பிரச்சனை. அதுக்கான மருத்துவ வசதிகள் மாவட்டத்துக்கு ஒன்னாவது இருக்கான்னு கேட்டா அது கிடையாது. ஸோ ஆர் ஜஸ்ட் ட்ராப் லைக் ஹாட் பொட்டேட்டோ as soon as we give birth to children. ஸோ இதெல்லாம் நான் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும். இனி வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்னு பார்க்கும்பொழுது வெளிநாடுகள்லாம் இருக்கு ஓல்டேஜுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் சில எல்லா நாடுகளும் இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன், வளர்ந்த நாடுகள்ல இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த நம்ம இன்ன வரைக்குமே கையில் எடுக்கலை. இது ஹெல்த் அப்படின்னு வச்சுட்டீங்கன்னா, இனி நம்ம முக்கியமான ஏரியா போறோம், அரசியல். See, in never in Tamil Nadu Assembly, the percentage of women in the Assembly, as well as there was a earlier ஒரு மேல் சபைன்னு இருந்தது, அதுலேயும் it has never crossed 11 to 12%. இப்போ சமீபத்தில் 14%, உங்க ஜெயலலிதா இருந்தப்போ 14% வந்தது. அவ்வளவுதான், அது தாண்டவே இல்லை. இந்த தடவை சீட்டு வந்து டிஎம்கே வந்து ஒரு ப்ராக்ரஸிவ் பார்ட்டி, ஆனால் 12 விமனுக்கு தான் சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு நடுநிலைமையா பேசும்பொழுது தான் அது நல்லா இருக்கும். யாரையும் நம்ம குறை சொல்றது, அது ஏன் நடக்கலை, அது என்ன பண்ணலாம், இதை பற்றி நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டும். பெண்கள் வந்து பாலிடிக்ஸ்னா அருவருப்பா நினைக்கிறாங்க, சாக்கடைன்னு நினைக்கிறாங்க. they don't want to join politics and they don't want to work at the grassroots level along with men, and then they don't have sufficient knowledge about politics, they don't have money. இதெல்லாம் நம்ம வரிசையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா some examples we have to read. அமெரிக்கால வந்து எமிலினா எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து early money is like yeast. அதாவது ஆரம்ப காலத்திலேயே கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வச்சோம்னா அது ஈஸ்டர் போல பல்கி பெருகும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில எமிலின்னு பேர் வச்சு
ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணி அமெரிக்கா முழுவதும் ஏராளமான பணத்தை அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணி யார் யாரு விமன் கேண்டிடேட்ஸ் நிற்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இது பார்ட்டி வைஸ் கிடையாது. விமன் கேண்டிடேட்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க. இது மாதிரி விமன் ஆர்கனைசேஷனும் இல்லை, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதும் இல்லை. ஸோ இவ்வளவு நம்ம வளர்ந்து வெறும் அரசாங்கத்தை மட்டுமே நம்பி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு இருக்கு. அரசாங்கம் அல்லது பெரிய ஆண்களை நம்பி இருக்கிற சூழ்நிலை தான் இன்னும் இருக்கு. அவங்க நமக்கு சீட்டு தருவாங்களா மாட்டாங்களா கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் நமக்கு அது தெரியவே தெரியாது. வந்து ஆட்கள் இல்லைன்னு நான் சொல்றதை வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டேன். நிறைய திறமையான பெண்கள் பல்வேறு துறையிலும் பெண்கள் இருக்கிறாங்க. அவர்கள் எல்லாம் அழைத்து இப்ப நான் 2 பேரை வந்து அமெரிக்காவில் பார்ட் ஆஃப் மை ஃபுல்பிரைட் நேரு ஃபெலோஷிப் ஐ இன்டர்வியூ தேர். Alison Clarkson or a senator. She said, "How did you enter politics?" That was my first question to her. So she said that I was an actress. Then I came to Vermont, and I started showing interest in agriculture, production and also marketing and all that. So seeing my talent, the Democratic Party asked me to run for election. ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது நீங்க திறமையா இருக்கீங்கம்மா, நீங்க ஏன் பாலிடிக்ஸ் உங்களுக்கு சீட் கொடுக்குறோம் நில்லுங்கன்னு யாராவது இங்க சொல்லுவாங்களா? அவங்க பின்னாடியே ஓடி ஓடி காலில் விழுந்தா கூட தரமாட்டாங்க. ஸோ ஒண்ணு வந்து சீட் அலோகேஷன்ல ரிசர்வேஷன் வேணும்னு கேட்கும். இப்போ வந்து 33% ரிசர்வேஷன் நமக்கு பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ல இருக்கு, பஞ்சாயத்துல இருக்கு. இதனால இந்தியாவில் ஒரு 15 மில்லியன் பீப்புள் ஹேவ் பீன் ஐடென்டிஃபைட் அஸ் பாலிட்டிஷியன்ஸ், விமென். இது வந்து உலக அளவுல பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய தொகை. இருந்தும் என்ன, நம்மளுடைய பொருளாதார நிலை, பெண்களுடைய பொருளாதார நிலை முன்னேறல. கல்வியில இடைவெளி இருக்கு, எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பேக்லாக் நிறைய இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரி செக்டார்ல நம்ம ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கோம். அரசியல்ல சுத்தமாவே நம்ம இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். நம்மளுடைய அப்படியே பெண்கள் அங்க இருந்தா கூட we are not able to hear their voices in parliament. நம்ம அந்த மம்தா பானர்ஜி கட்சியில ஒரு அம்மா இருக்காங்க, அவங்களுடைய அவங்க பேரு டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஸோ அவங்க மாதிரி 1-2 பேர் தான் நம்ம நிறைய கேட்க முடியுது. இண்டிபெண்ட் வாய்ஸஸ் ஆன் விமன். இங்க வந்து இண்டிபெண்ட் வாய்ஸஸ் கிடையாது, எல்லாம் பார்ட்டிக்கு ஜால்ரா தான். இன்னொன்னு அமெரிக்காவில் வந்து விமன் காக்கஸ்ன்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. பார்லிமெண்ட்ல வேற கட்சிகள்ல பெண்கள் இருந்தாலும், எந்த கட்சியில இருந்தாலும் அவங்க ஒரு விமனுக்கான பில்லு பாஸ் பண்ணும்போது தனியா கூடி பேசுறாங்க. ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் தட் சிஸ்டம். இங்க வந்து யாராவது போய் ஏடிஎம்கே ஆளை பார்த்துட்டு வந்து அடுத்த நிமிஷமே காலி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு உங்க கட்சியை விட்டு நீக்கினாலும் நீக்கிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஏடிஎம்கேல இருந்து டிஎம்கே கூட உறவு வச்சா பெண்கள் பேசினா நீ என்னமா அங்க பேசிட்டு இருக்கான்னு. ஸோ விமென் they don't have, even if they joined in politics and contested election, been successful as the members of parliament and legislative assembly, they don't have the freedom to express their opinion. So it's really pathetic. அதனால ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து விமென்கான சிறு சிறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்தோட இருக்கணுமே தவிர அவங்கள வந்து 50% ஆண்களுக்கு சமமா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சு போட்ட திட்டங்களா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்னும் அதுல நிறைய ப்ராக்ரஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லி இதோட நான் நிறுத்துறேன். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆர் most welcome. I will try to answer the best possible way. Thank you.